our today's lesson. Blood corpuscles. In blood, there are types of blood cells such as red blood corpuscles. That is, blood corpuscles of three types. Red blood corpuscles by WBC. White blood corpuscles WBC. And platelet. That means বাংলায় যেটা বলে লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং প্লাটিলেটস বা অনুচক্রিকা। ওকে, WBC, RBC, WBC and platelet. Now we discuss about these corpuscles. Look at the figure and you will look three types of blood corpuscle. Red color blood corpuscle is red color, that is red blood corpuscles. White color, the number of white blood cell বা neutrophil are সবচেয়ে small size, the small size, the blood corpuscles which is small, this is called platelet. So we discuss about red blood corpuscles. Blood looks red due to red cells. Okay, ব্লাডটা যে রেড দেখায় এটা হলো red blood corpuscles এর কারণে, because it contain one pigment called hemoglobin. The blood is red due to the presence of hemoglobin. That is why blood looks like red color. Oxygen mixed with hemoglobin reaches every cell of the body. At the first time oxygen react with hemoglobin, that created oxyhemoglobin. Okay, firstly oxygen mixed with hemoglobin and that produce oxyhemoglobin. The oxygen is passed through the of all cell as oxyhemoglobin. Red blood cell is biconcave, that is উভয় অবতল, ঠিক আছে, দুই সাইডটা হলো ঠিক, both surface are curved inward. It is round disc like cell, দেখো round, এটা হলো round disc cell. There is no nucleus in human red blood corpuscle. অর্থাৎ মানুষের যে সেলে যে তোমার রেড ব্লাড কর্পাসল আছে, এটা কোনো নিউক্লিয়াস নাই। ইট প্রোডিউসড বোন ম্যারো, এটা হলো বোন ম্যারো বা অস্থিমজ্জা থেকে প্রোডিউসড হয়। হোয়াইট ব্লাড কর্পাসল, এটাকে বলে WBC. White blood corpuscles are a bit larger in size, that is WBC is larger than of all blood corpuscles and irregular shape. এর যেমন red blood cellটা হলো round shape, but white blood cell বা neutrophil যেটা এর কোনো fixed কোনো কি নাই, shape নাই, irregular অনিয়মিত shape. They contain nucleus, এটার আবার কিন্তু নিউক্লিয়াস আছে। They are produced in spleen and bone marrow, এটা bone marrow থেকে তৈরি হয় এবং প্লিহা থেকে। They kill germs that enter into the body. It acts as a security guard of the body. আমরা WBC কে বলি security guard. When the germ enter in body, the WBC kills the germ as like as security guard. It can be compared with soldier. এর জন্য এটাকে আমরা কি বলি, soldier বা সৈনিক বলি। It fight against the germ. That is why white blood corpuscle is called soldier. দেখো hard one, 3 number platelet. It looks like a circular round structure. এটা মাঝখানেরটা, এটা কিছুটা circular বা round structure. They are smaller than red blood corpuscles. এটা আবার সবচেয়ে ছোট blood corpuscle, এটা হলো সবচেয়ে ছোট, smallest. They don't contain any nucleus. So we know that
red blood corpuscle, that is WBC and platelet, are not contain nucleus, but WBC contain nucleus. They stay in cluster আকারে থাকে, ঠিক আছে, একসাথে অনেকগুলো থাকে। They are produced in the red bone marrow, এটা bone marrow থেকে produced হয়। It in case of bleeding from the wound, it helps to clotting the blood, অর্থাৎ কোনো জায়গায় যদি কেটে যায় তাহলে এটাকে কি করে, এটা হলো রক্ত পড়াটা বন্ধ হয়, ক্লটিং দা ব্লাড, অর্থাৎ রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে। কোন জায়গায় যদি ব্লিডিং হয় তাহলে এটা কি, ইট হেল্পস টু ক্লটিং দা ব্লাড, এটা রক্ত জমাট বাঁধতে হেল্প করে, ঠিক আছে। তো দেখো এখানে ফিগারে দেওয়া হয়েছে, ফিগারে আমরা দেখো তিন ধরনের ব্লাড কর্পাসেল আমি এখানে দেখাইছি। আর যে রক্তের ভিতর যে লিকুইড পার্টটা 55% যে অ্যাকুয়াস বা লিকুইড পার্ট, এটাকে আমরা বলি প্লাজমা। ওকে, আচ্ছা এবার আসো। স্যার ক্লাসে মাত্র 19 জন আছে। হ্যাঁ বুঝে না স্যার ক্লাসে মাত্র 19 জন আছে। 19 জন আছে স্যার, অনেক কম স্যার। কি করব, করার কিছু না, এটা তো আর আমি জোর করে আনতে পারবো না, ঠিক আছে না, এটা তো নিজ উদ্যোগে আসতে হবে। তারপর আমি কালকে ক্লাস টিচারে জানাবো, ক্লাস টিচারে আমি আজকে রাত্রে ফোন দিব যে মাত্র 19 জন আসছে, এবং আমি এখন মোবাইলে ছবি তুলে রাখবো কে কে জয়েন করছে আর কে কে জয়েন করে নাই। আমি যারা পার্টিসিপেন্ট গুলো ছবি তুলে রাখবো মোবাইলে আজকে কে কে জয়েন করছে। স্যার অন্য ক্লাসেও মানে স্যার এরকমই কম স্টুডেন্ট হয়। আচ্ছা হতে পারে, সেটা তার ব্যাপার। তো দেখো আসা আসুক না আসে না আসুক। স্যার আজকে আমাদের ক্লাস টিচারের ক্লাস ছিল স্যার, তার ক্লাসে অনেক কম জনই আসছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে স্যার 26-27 জনের মতো। ওকে দেখো আমরা ডিসকাস অ্যাবাউট ফাংশন অফ ব্লাড। ব্লাডের ফাংশনটাকে এটা খুবই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ব্লাড কর্পাসল, প্লাজমা এবং ফাংশন অফ ব্লাড ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। এটা পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা আছে, স্পেশালি ব্লাড কর্পাসল, এটা পরীক্ষায় আসবে। দেখো ব্লাড ইজ এসেনশিয়াল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ আওয়ার বডি, ইট হ্যাজ ভেরিয়াস ফাংশনস সাচ অ্যাজ, এটা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। তার ভিতরে ট্রান্সপোর্টেশন অফ ফুড, এই যে খাদ্যটাকে পৌঁছে দেয় বিভিন্ন, the food reaches of all cell with the help of blood, এই যে খাবারটা ব্লাডের মাধ্যমে টোটাল সবগুলো সেলে রিচ করে দেয় ব্লাড। Food that we take converted to simple food, you know that our cell cannot take complex food, it is take simple and water soluble things are absorbed by the intestine. The food juice or simple food absorbed by intestine. In intestine, blood, the food juice mixed with blood and blood reaches the all cell of food juice by simple food. Food that we take, the converted to simple food and get mixed with the blood. Food extract are carried to the different part of our body by the blood. Okay, দেখছো, তার মানে আমরা যে ফুড এক্সট্রাক্টটা যেটা ইন্টেস্টাইন দ্বারা অ্যাবজর্ব হয় এবং অ্যাবজর্ব হওয়ার পর এটা ব্লাডে মিক্সড হয় এবং ব্লাড এই ফুড এক্সট্রাক্টটা অফ অল সেলে রিচ করে দেয়। The body cells are nourished by this way. Transportation of oxygen, অক্সিজেনটা ট্রান্সপোর্ট করেও কিন্তু ব্লাড। আমি প্রিভিয়াস একটু আগে বললাম যে অক্সিজেন মিক্সড উইথ হিমোগ্লোবিন and produced oxyhemoglobin, that oxyhemoglobin আকারে অক্সিজেনটা অফ অল সেলে রিচ করে, এইভাবে অফ অল সেল অক্সিজেনটা পেয়ে যায়। Oxygen is necessary for every activity of the body. Organic cell cannot survive without oxygen, so oxygen along with food is to be supplied to them. Hemoglobin of red blood cells takes oxygen from the lung and carry them as oxyhemoglobin to every cell. আমি তোমাদের অলরেডি আগেই বলেছি যে অক্সিজেন মিক্সড উইথ হিমোগ্লোবিন এন্ড প্রোডিউসড অক্সিহিমোগ্লোবিন, এই অক্সিহিমোগ্লোবিন আকারেই কিন্তু আলটিমেটলি অক্সিজেনটা অফ অল সেলে পৌঁছায় যায়। কার্বন ডাইঅক্সাইড এক্সচেঞ্জ, blood plasma carries carbon dioxide from cells different organ to lungs. Okay, expulsion of waste materials গুলো ব্লাডের মাধ্যমে কিন্তু কি হয়ে যায়, যে নাইট্রোজেনেটেড ওয়াস্ট গুলো আছে
Blood helps expulsion of nitrogenated waste product অর্থাৎ এটা রক্তের মাধ্যমে আমাদের কোথায় যায়, কিডনিতে চলে যায়। কিডনি এগুলোকে কি করে, কিডনির যে গ্লোমেরুলাস আছে এখানে ফিল্টারেশন সম্পন্ন হয় এবং ওয়াস্টেজ পার্ট গুলো কি হয়, রক্তের মধ্য দিয়ে বা এটা বাইরে চলে আসে। Prevention of disease. When germs infect the body, white blood cells kill as preventive measure. That is why white blood cell called is soldier. অর্থাৎ কোনো কারণে যদি আমাদের রক্তের ভিতরে কোনো জার্ম যায়, তাহলে রক্তের ভিতরে যে হোয়াইট ব্লাড সেল আছে বা WBC আছে, এটা ওই জার্মটাকে মেরে ফেলে। As well as called কি soldier. Transportation of hormones. Ductless gland of the body produced hormones. Blood transport hormone to the different part of the body. Blood hormone gula বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেয়। Control of the temperature. There is a Carmicon আছে। Blood carries temperature of different parts and maintain the temperature equilibrium of the whole body. Bloodটা কি করে, আমাদের শরীরের টেম্পারেচারটাকে কন্ট্রোল করে। Clotting blood. If any part of the body gets cut, bleeding occurs. Platelet help clotting the blood. As a result, bleeding stop. যেটা আমরা বললাম প্লাটিলেট, যেটা প্লাটিলেট হলো যদি কোনো শরীরের কোনো জায়গায় কোনো কারণে কেটে যায়, ব্লিডিং হয়, তাহলে এই ব্লাডটাকে ক্লটিং করে হলো প্লাটিলেট এবং ব্লিডিংটার সাথে সাথে কি হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায়। দেখো এখন দেখো ব্লাড ভেসেল। ব্লাড ভেসেলটা কি দেখো, ব্লাড ভেসেল on the upper side of your palm you can see on type blue color vessel. বিশেষত তোমরা যারা বাচ্চা ছেলে বা ছোট মানুষ, যখন তুমি তোমার হাতের দিকে তাকাবা দেখবা এক ধরনের ভেইন পাওয়া যায়, দেখতে অনেকটা ব্লুইশ কালার। বিশেষত যেগুলো বেবি অবস্থায় থাকে, বেবি অবস্থায় এই ভেইনটা একবারে স্পেশাল ভাবে ক্লিয়ার হয়, বাট বড় মানুষের এটা খুব একটা ক্লিয়ার হয় না। কিন্তু যারা বেবি, এদের হাতের দিকে যদি তুমি অবজার্ভ করো দেখবা এদের যে ভেইনটা এটা অনেক কিছুটা হলো কি ব্লুইশ, নীলাভ। দেখে উপর থেকে দেখে বোঝা যায় এটা ব্লুইশ। ভেইন আর ওয়ান টাইপ অফ ব্লাড ভেসেল, রক্তনালী। ভেইনটা হলো এক টাইপের কি রক্তনালী বা নালিকা। হোয়াট ইজ এ ব্লাড ভেসেল? আ ভেসেল থ্রু হুইচ ব্লাড ফ্লো ইন দা ব্লাড ভেসেল, অর্থাৎ যার ভিতরে রক্তটা ট্রান্সপোর্ট হয় বা ট্রান্সপোর্টেশন হয় বা যাতায়াত করে, সেটাকে বলা হয় ব্লাড ভেসেল, দ্যাট ইজ রক্তনালী। ওকে, যার ভিতরে ব্লাডটা আসা যাওয়া করে বা তোমার ইয়ে হয়, প্রোপাগেট হয় বা ট্রান্সমিশন হয়, সেটাকে আমরা বলি ব্লাড ভেসেল। তো ভেইন বা তোমার আর্টারি, এগুলো ইটস আ কাইন্ড অফ ব্লাড ভেসেল, বিকজ আর্টারি এবং ভেইনের ভিতরে কিন্তু ব্লাডটা ট্রান্সপোর্টেড হয়, সঞ্চালিত হয়। Our body has 3 types of blood vessel. 3 ধরনের রক্তনালী আমাদের বডিতে আছে। নাম্বার 1 হলো আর্টারিজ, নাম্বার 2 হলো ভেইনস, আর একটা হলো ক্যাপিলারিটিস। আর্টারি মানে হলো, আর্টারিস মানে ধমনী, ভেইন মানে হলো শিরা, আর ক্যাপিলারিটিস মানে হলো রক্তজালিকা। হ্যাঁ, এটাকে বলে রক্তজালিকা। আর্টারিসটা কি? Blood carries vessel originating from the heart carry blood to the different part of the body. তার মানে আর্টারিস হলো ব্লাড, হার্ট থেকে ব্লাডটা বডির ডিফারেন্ট পার্টে পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ হার্ট থেকে ব্লাডটা বডির অন্যান্য অর্গানগুলোতে পৌঁছে দেয় হলো আর্টারিস। দ্যাট ইজ আর্টারিসের মাধ্যমে ব্লাড থেকে, হার্ট থেকে ব্লাডটা ডিফারেন্ট অর্গানে সার্কুলেট হয়। They are placed at the inner side of the body. এটা বডির ভিতরে থাকে। Their wall is thick with small cavity without any valve. আর এর ওয়ালটা হতো অত্যন্ত কি মোটা, এর ওয়ালটা হলো কম্পারেটিভলি মোটা ওয়াল, যেটা ওয়াল। আর এটা হলো ক্যাভিটি আছে বাট খুবই স্মল ক্যাভিটি, বাট কোনো ভালভ নাই। আর্টারি ট্রান্সপোর্ট অক্সিজেনেটেড ব্লাড, আর আর্টারিস
বেসিক্যালি অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা কি করে, হ্যাঁ আর্টারি বেসিক্যালি কি অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা কি করে, এটা ট্রান্সমিটেড করে বা ঠিক আছে। তার মানে আর্টারির ভিতর দিয়ে অক্সিজেনেট ব্লাডটা ট্রান্সমিশন হয়, ঠিক আছে। আর ভেইনের ভিতর দিয়ে বেসিক্যালি কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলেটেড ডিঅক্সিজেনেটেড বা কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ ব্লাডটা ভেইনের ভিতর দিয়ে যায় বা শিরার ভিতর দিয়ে যায়। ভেসেল থ্রু হুইচ ব্লাড ফ্রম অল ওভার দ্য বডি কাম ব্যাক টু দ্য হার্ট আর ভেইন। আর ভেইনটা কি, ভেইনটা হলো অল বডির ডিফারেন্ট অর্গান থেকে ব্লাডটা হার্টে চলে আসে। আর্টারিসের ক্ষেত্রে কি হয় যে ব্লাডটা হার্ট থেকে রিচেস দ্য ডিফারেন্ট পার্ট অফ বডি, আর ভেইনে উল্টাটা ডিফারেন্ট পার্ট অফ বডি কাম ব্যাক দ্য ব্লাড ইজ হার্ট, অর্থাৎ ডিফারেন্ট অর্গান থেকে ব্লাডটা কি করে হার্টে ব্যাক করে। ইট ওয়ালস আর কম্পারেটিভলি থিন, এর ওয়ালটা হলো পাতলা। ইটস ক্যাভিটি ইজ লার্জ, এর ক্যাভিটিটা বা গহ্বরটা অনেক বড়, বাট ভিতরের দিকে একটা কি আছে ভালভ আছে, বাট আর্টারির কিন্তু কোনো ভালভ নাই। ভেন অরিজিনেটেড ফ্রম দ্য ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক, এই দেখো এটা ক্যাপিলারি না, এই যে ক্যাপিলারি, দেখো অনেকগুলা ক্যাপিলারি আছে ব্লাড ভেসেল, এই যে দেখো ক্যাপিলারি, এইগুলো থেকেই বেসিক্যালি ভেইনটা অরিজিনেটেড হয়, ঠিক আছে। এই যে ক্যাপিলারি বেড দেখছো না, এই ক্যাপিলারি বেড থেকে এটা হাজার 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 কিন্তু এখানে ভেইন আছে, মূলত ক্যাপিলারি বেড থেকেই, ঠিক আছে, বা ক্যাপিলারিস থেকেই আলটিমেটলি ভেইনটা কি হয় অরিজিনেটেড হয়। আচ্ছা, ভেইন অরিজিনেটেড ফ্রম দ্য ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক with few exception, vein carry deoxygenated blood. Basically ভেইনটা deoxygenated blood বা কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ ব্লাডটা তারা কি করে ট্রান্সমিটেড করে। আর ক্যাপিলারিজ জিনিসটা কি, ক্যাপিলারিজ দেখো এগুলো ক্যাপিলারিজ দেখানো হয়েছে, ফিগারটা খেয়াল করো, লুক এট দ্য ফিগার, দেখো অনেকগুলো সামেশন অফ আর্টারি অর ভেইন, হ্যাঁ many vein or arteries combine together and produce capillary bed or capillarities. Artery having divided into branch and branch, ঠিক আছে, branchlet ultimately produce very fine tube. These are called capillarities of capillarities network. এই যে capillary bed না, এই capillary network থেকে বেসিক্যালি অন্যান্য vein বা artery গুলো ক্রিয়েট হয়। These are called capillarities or capillary network. Vein originated from capillaries. The walls of capillaries are thin and composed only one called thick epithelial layer. এখানে epithelial cell layer থাকে। Capillarities stay surrounding by the body cell. Body cell এর চারপাশে এই ধরনের capillary network আছে এবং এই capillary network থেকেই বেসিক্যালি ভেইনটা অরিজিনেটেড হয়। very important একটা পার্ট, very important ডিফারেন্স বিটুইন আর্টারি এন্ড ভেইন। এটা তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো, তোমরা ইচ্ছা করলে এটাকে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো, ঠিক আছে। দেখো আর্টারি বানানটা একটু ভুল আছে, সেটা ঠিক করে নিও বাচ্চারা। আর্টারি বানানটা একটু ভুল আছে, ঠিক আছে, আর্টারি বানানটা তোমরা একটু ঠিক করে নিও। দেখো ডিফারেন্সটা কি, ডিরেকশন অফ ব্লাড ফ্লো from the heart towards the body, heart থেকে বডির দিকে, আর ভেইন কি body towards heart. Ending, artery ends in the capillaries. Capillaries is artery শেষ, আর vein originated from the capillaries and end in the sinus venous of heart. হার্টের যে শেষ হয়। Type of blood, you know, artery oxygenated blood carry করে, artery carries oxygenated blood, और vein की deoxygenated blood or carbon dioxide enriched blood, that is excepting and pulmonary artery, all other arteries carry oxygenated blood বা oxygen enriched blood, excepting the pulmonary vein and another vein carry carbon dioxide enriched blood. Wall, the wall of artery thick, stout and elastic, তার মানে কি
মোটা, পুরু এবং ইলাস্টিক। মোটা, পুরু এবং ইলাস্টিক। এর হলো ওয়ার্ডটা হলো সফট, থিন এন্ড নন ইলাস্টিক। লুমেন এটা ন্যারো, এটা হলো হোয়াইট। ভালভ, আটারিতে কোনো ভালভ থাকে না, দেয়ার ইজ নো ভালভ, অর্থাৎ এখানে কোনো ভালভ থাকে না আটারিতে, বাট ভেইনে কিন্তু কি আছে, এক ধরনের ভালভ আছে, ঠিক আছে, যেটা যখন ব্লাড প্রেশারটা আসে তখন এই এটা ভালভটা কিন্তু খুলে যায়। এটা তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো। আচ্ছা, এখন চলে আসো হার্ট। তো হার্ট আমরা পড়ানোর আগে একটা ভিডিও দেখি। যারা ভিডিওটা দেখো, একটু ভিডিওটা দেখো, ভালো লাগবে। Into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. 4 valves within your heart keep your blood moving the right way. The tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves work like gates on a fence. They open only one way and only when pushed on. Each valve opens and closes once per heartbeat, or about once every second. A beating heart contracts and relaxes. Contraction is called systole, and relaxing is called diastole. During systole, your ventricles contract, forcing blood into the vessels going to your lungs and body, much like ketchup being forced out of a squeeze bottle. The right ventricle contracts a little bit before the left ventricle does. Your ventricles then relax during diastole and are filled with blood coming from the upper chambers, the left and right atria. Then the cycle starts over again. Your heart is nourished by blood too. Blood vessels called coronary arteries extend over the surface of your heart and branch into smaller capillaries. Here you can see just the network of blood vessels that feed your heart with oxygen-rich blood. Your heart also has electrical wiring, which keeps it beating. Electrical impulses begin high in the right atrium and travel through specialized pathways to the ventricles, delivering the signal to pump. The conduction system keeps your heart beating in a coordinated and normal rhythm, which in turn keeps blood circulating. The continuous exchange of oxygen-rich blood with oxygen-poor blood is what keeps you alive. দেখো, একটা জিনিস অলরেডি বুঝছো, যে যখন সিস্টল হয়, সিস্টোলিক প্রেসারটা, তখন হার্টটা কি হয়, কন্ট্রাকশন হয়। আর যখনই হার্টটা কন্ট্রাকশন হয় তখন কি হার্ট থেকে ব্লাডটা কি হয়, অ্যাওর্টা হয়ে পালমোনারি ভেসেল হয়ে টোটাল বডিতে পৌঁছে যায়। আবার যখন ডায়াস্টল হয়, দ্যাট ইজ রিল্যাক্সড হয়, ঠিক আছে, তখন আবার অন্যান্য অর্গান থেকে
ব্লাডটা আবার হার্টে চলে আসে। এইভাবে মূলত হার্ট থেকে বিভিন্ন অর্গান এবং বিভিন্ন অর্গান থেকে হার্টে এইভাবে ব্লাডটা সার্কুলেশন হয়। এটা আমরা পরে দেখাচ্ছি। দেখো আগে আমরা ডেসক্রিপশনটাকে জেনে নিই, তারপর আমরা ডিটেল পড়াবো এইগুলো। তো দেখো আগে আমরা হার্ট সম্পর্কে জেনে নিই, তারপরে কিভাবে ব্লাডটা সার্কুলেশন হয় আমরা সেটা পরে জানবো। দেখো হার্ট ইজ এ কনিক্যাল শেপড অর্গান situated in between two lobes of lungs at the left side of chest cavity. তো তোমরা জানো যে হার্টটা বেসিক্যালি কিন্তু হার্টটা যেটা হার্ট এটা হলো আমাদের যে চেস্ট ক্যাভিটি আছে, চেস্ট ক্যাভিটির অনেক একটু লেফট সাইডে এবং দুইটা ফুসফুসের মাঝখানে যে দুইটা লাং আছে, দুইটা লাঙের মাঝখানে মোচার মতো দেখতে, কলার যে মোচা না, কলার যে মোচা, এটা হলো কনিক্যাল শেপ, কলার মোচার মতো দেখতে এবং ওই কালারের। It is converted to two layer thin membrane called pericardium. এটার একটা আস্তরণ দ্বারা আবৃত, হার্টটা একটা আস্তরণ দ্বারা আবৃত যেটাকে বলে পেরিকার্ডিয়াম। হার্ট ইজ কম্পোজড অফ হার্ট মাসল, হার্ট মাসল দিয়ে তৈরি। হার্ট মাসল আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভলন্টারি মাসল capable to expanding and contracting without other control. দেখো হার্টটা কিন্তু অনবরত কন্ট্রাকশন এবং এক্সপান্ডেশন হচ্ছে কারোর হেল্প ছাড়াই, ঠিক আছে? এই যে হার্টের কন্ট্রাকশনটা এবং এটা এক্সপান্ডেশনটা, এটা কিন্তু আমার তোমার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করতেছে না। এটাকে বলা হয় ইনভলন্টারি মাসল। ইনভলন্টারি মাসল বেসিক্যালি স্টমাক, তারপরে হলো তোমার, অর্থাৎ দ্যাট ইজ আমাদের ভিতরে যে অর্গানগুলো আছে, ইনসাইডে যে অর্গানগুলো আছে সবগুলোই বেসিক্যালি ইনভলন্টারি মাসল দিয়ে তৈরি। হার্ট, কিডনি, ফুসফুস, হার্ট, লং, স্টমাক, এগুলো সবই ইনভলন্টারি মাসল। এদের যে ইয়েটা তোমার কি বলবো, এদের যে এক্সপান্ডেশন বা কন্ট্রাকশনটা, এটা কিন্তু আমার তোমার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে না। এটা আমার তোমার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে না। ও যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত হার্ট কিন্তু এইভাবে কন্ট্রাক্টিং এবং এক্সপান্ডেশন করতেই থাকবে। আমি ইচ্ছা করলে এটাকে কিন্তু বন্ধ করতে পারবো না। এই জন্য এটাকে বলে ইনভলন্টারি মাসেল, যেটার এক্সপান্ডেশন এবং কন্ট্রাকশনটা আমার তোমার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে না, এটাকে বলে ইনভলন্টারি মাসেল। আর এটা মূলত কার্ডিয়াক মাসল দিয়ে তৈরি। হার্টটা হলো কার্ডিয়াক মাসল দিয়ে তৈরি। আর কার্ডিয়াক মাসল ইটস এ কাইন্ড অফ ইনভলন্টারি মাসল, যেটার কন্ট্রাক্টিং এবং এক্সপান্ডেশনটা আমার তোমার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে না। তুমি ইচ্ছা করলে তোমার স্টমাককে কখনোই তুমি নাড়াচাড়া করতে পারবে না, ঠিক আছে? হার্টকে তুমি নাড়াচাড়া করতে পারবে না, প্যানক্রিয়াসকে তুমি নাড়াচাড়া করতে পারবে না। এগুলো বেসিক্যালি ইনভলন্টারি মাসল দিয়ে তৈরি। হার্ট এক্সপান্ড এন্ড কন্ট্রাক্ট এভারেজ 72 টাইমস ইন এভরি মিনিট। প্রত্যেকটা মিনিটে সে কতবার? 72 বার, 72 বার এক্সপান্ডেশন এন্ড কন্ট্রাকশন হয়। একবার চিন্তা করো, একটা অর্গান যদি মিনিটে 72 বার এইভাবে এক্সপান্ডেশন কন্ট্রাকশন হয়, এক সময় তো তার আসলে সেলগুলো ছিঁড়ে যাওয়ার কথা, তার সেলগুলো কি হয়ে যাওয়ার কথা? ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ একটা মানুষ 100 বছর বাঁচে এবং একটা হার্ট, মানুষ যখন 100 বছর বাঁচে এবং একটা হার্ট এইভাবে মিনিটে 72 বার এক্সপান্ডেশন এবং কন্ট্রাকশন করে, অথচ এটা কিন্তু কখনোই উইক হয় না, ক্লান্ত হয় না, ঠিক আছে? হার্ট কখনোই উইক হয় না বা ক্লান্ত হয় না। দেখো আমি তুমি এখন যে বসে আছি, এই হার্ট পার মিনিটে 72 বার কন্ট্রাকশন এবং এক্সপান্ডেশন করতেছে। তুমি বুকে হাত দিয়ে দেখো, দেখবা ধপ ধপ করতেছে তোমার বুকের উপর। কিপ ইউর হ্যান্ড at the midpoint of your chest. Could you feel any rhythmic beat? এটাকে বলে rhythmic and steady, ঠিক আছে? Contraction expandation, contraction expandation. Why does this happen like this? It is due to expansion and contraction of the heart. This is heartbeat. অর্থাৎ আমাদের হার্টবিটটা হলো পার মিনিটে কতবার? 72 বার। অর্থাৎ সে 72 বার কন্ট্রাকশন, মানে টোটাল 72 বার এক্সপান্ডেশন এবং কন্ট্রাকশন। স্যার কম বেশি হতে পারে না? কম বেশি হয়, অনেক সময় হতে পারে, কিন্তু যদি একটা শব্দ হচ্ছে একটা টোটালি কমপ্লিটলি যদি হয়, সুস্থ মানুষ হয়, একটা সুস্থ মানুষ যদি হয়, তার এভারেজ হার্টবিটটা 72। এভারেজ কম বেশি হতে পারে, হার্টবিট কম বেশি হতে পারে, কিন্তু যারা সুস্থ মানুষ, হেলদি ম্যান,
তাদের ক্ষেত্রে এভারেজই আসলে মিনিটে 72 বার, মোটামুটি এভারেজলি 72 বারই হয়। কিন্তু যদি কেউ অসুস্থ হয় সেক্ষেত্রে তার হার্টবিট কমে যেতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেড়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, এটা বলা হচ্ছে এভারেজ, যে মিনিটে এভারেজ মোটামুটি 72 বার হয়, কিন্তু কম বেশি হতে পারে। ঠিক আছে, আর যদি বেসিক্যালি একজন মানুষ সুস্থ হয়, সুস্থ মানুষ হলে তার এভারেজ মোটামুটি 72 বার হবে। ঠিক আছে, এটা কম বেশি হতে পারে, হার্টবিট কম বেশি হতে পারে। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার দেখো, হার্ট ইজ কম্পোজড 3 লেয়ার। হার্ট বেসিক্যালি 3টা লেয়ার দিয়ে তৈরি, 3টা লেয়ার আছে। দেখো আমি ডান সাইডে একটা হার্টের ছবি দিয়েছি, ডিজিটাল ছবি। হার্ট বেসিক্যালি কি কি দিয়ে ফর্ম হয়, হ্যাঁ, দ্য ফরমেশন অফ হার্ট কি কি দিয়ে গঠিত। হার্ট ইজ কম্পোজড 3 লেয়ার্স such as outer layer epicardium, middle layer myocardium and inner layer endocardium। মোট 3টা লেয়ার দিয়ে হার্টটা কম্পোজড। হার্ট ইজ কম্পোজড 3 লেয়ার্স, বাইরেরটা এপিকার্ডিয়াম, ভিতরেরটা মায়োকার্ডিয়াম, আর একবারে ভিতরের দিকেরটা হলো এন্ডোকার্ডিয়াম। মোট এই 3টা লেয়ার দিয়ে বেসিক্যালি